celebrate the victory of the Lord. Hallelujah, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. He has done mighty things yet again. Celebrate the victory of the Lord. Oh, worship Him, Kartavin, worship Him. Hallelujah, worship Him, Kartavin jayate worship Him. Vindu taan valiyappa cheydallo, vindu taan valiyappa cheydallo, vindu taan valiyappa cheydallo, Kartavin jayate worship Him. Oh, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah, celebrate the victory of the Lord. Oh, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah, celebrate the victory of the Lord. Hallelujah, hallelujah. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? How many are happy today? Celebrate the victory of the Lord. Still we are breathing. That is His grace and mercy. Amen. Hallelujah. Still we are breathing. That is His grace and mercy. Hallelujah. 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 കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും വേഗം വരുന്നവനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നന്ദിയും വന്ദനവും അറിയിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. I greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ, and I wish and I bless that all of you shall be blessed abundantly. നമ്മളിവിടെ പലരും വളരെ വേദനയോടെയും ഭാരത്തോടെയും ഒക്കെയാണ് ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നത്. And many of us have come here in the presence of the Lord with a lot of pain, troubles and sorrows. എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നു, rejoice always in the Lord. But Paul says, rejoice always in the Lord. കാരണം ബൈബിൾ പറയുന്നു നമ്മുടെ ആയുസ്സിനെ 4 വിരൽ നീളമാക്കിയിരിക്കുന്നു. And the Bible says that our life is like as short as our little finger. അപ്പം എത്രയാണ്? 10, 20, 30, 40. It's as short as how much you can count in your finger, 4 finger. That is how much you can count. 10, 20, 30, 40. ആമേൻ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ പ്രത്യാശ ഇവിടെയല്ല. So our hope is not on this earth. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ ഇവിടെയല്ല. Our hope is not in this earth. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ അവിടെയാണ്. Our hope is there. ഒരു നിത്യത നമുക്കുണ്ട്. We have an eternal life. ഒരു നിത്യത നമുക്കുണ്ട്. We have an eternal ഒരു life. സ്വർഗീയ ഭവനം നമുക്കുണ്ട്. We have a heavenly house. അതുകൊണ്ട് ശിഷ്യന്മാരോട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. That is the reason the Lord Jesus Christ said, let your hearts not be troubled. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങി പോകരുത്. Let your hearts not be troubled. എന്നിലും വിശ്വസിപ്പിൻ, എൻ്റെ പിതാവിലും വിശ്വസിപ്പിൻ. Believe in me and also in my Father. അല്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു. If this were not the case, I wouldn't have told you. ഞാൻ പോയി നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കാൻ പോകുന്നു. I am going so that I can prepare a place for you. സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ Once I prepare a place for ഞാൻ you, ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത്, I will bring you to the place. ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് To the place where I am. നിങ്ങളെയും ഇരുത്തേണ്ടതിന്, So that you can also come there. പിന്നെയും ഞാൻ വന്ന് And again I'm going to come back. നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും. I will take you to myself. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. This is our hope in the ഇതാണ് Lord. നമ്മുടെ പ്രത്യാശ. This is our hope. ഈ പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ And സ്തുതിച്ചാൽ, everybody who has this hope, let us lift our hands and give glory to God. Hallelujah. നിങ്ങൾ ഭാരത്തിലായിരിക്കാം, വേദനയിലായിരിക്കാം, കണ്ണുനീരിലായിരിക്കാം, രോഗത്തിലായിരിക്കാം, വേർപാടിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ പ്രത്യാശയുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ, You might have come here with a sorrow, with a difficulty, with a sadness, or with kind of a sickness, but you have a hope in the Lord. If you have a hope in the Lord, let us lift our hands and give glory to God. Hallelujah. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നത്തെ വചന ധ്യാനത്തിനായിട്ട് ഒരു വേദഭാഗം നമുക്ക് വായിക്കാം. റോമാലേഖനം 16 അധ്യായം അതിന്റെ 20 വാക്യം. Let us turn our Bibles to Romans chapter 16 verse 20.
സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ വേഗത്തിൽ സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴെ ചതച്ചു കളയും. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. ആമേൻ. ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് നിങ്ങളോടും എന്നോടും ഇടപെടാനുള്ളത്. And today the Holy Spirit wants to talk to you with this verse. ഒന്ന്, പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നമ്മളോട് പറയാനുള്ളത് ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. Today the Holy Spirit wants to tell you and remind you who our God is. ആരാണ് നമ്മുടെ ദൈവം? Who is our God? ആ വാക്യത്തിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. And here we can see that God, our God, is a God of peace. നമ്മുടെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. And God, our God, is a God of peace. വേർപാടിന്റെ നടുവിൽ, കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ, രോഗത്തിന്റെ നടുവിൽ, പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ, ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ നടുവിൽ സമാധാനം പകരുന്ന ഒരു ദൈവം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും നീയും സേവിക്കുന്ന ആ ദൈവമാണ്. അവന്റെ പേര് യേശു ക്രിസ്തു. And he's, no matter what situation you are in, maybe you're going through trouble, maybe you're going through sorrows, a separation, no matter what situation you are in your life, in the midst of it, he who brings peace, and his name is Jesus Christ. ആമേൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ്? സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. So who is our God? Our God is the God of peace. നിന്റെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയിലും സമാധാനം തരുവാൻ ഈ ദൈവത്തിന് കഴിയും. No matter what the situation is in your life, our God is able to bring peace in your life. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം. And I request you to be in the presence of the Lord with attention. നിന്റെ ഏത് പ്രശ്നത്തിന് നടുവിലും ദൈവത്തിന് സമാധാനം തരാൻ കഴിയും. No matter what the situation of your life is, God can bring in peace in your life. അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. God is a God of peace. രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത്, And secondly, the verse അവൻ says, സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിൽ ചതച്ചു കളയും. and God is going to crush Satan under your feet. നീ ഒരു ദൈവമൈതലാണെങ്കിൽ, If you are a child of നീ God, ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കുന്ന ദൈവമൈതലാണെങ്കിൽ, and if you are a child who looks on to the face of the Lord, നിനക്കെതിരെ വരുന്ന സാത്താന്റെ സകല പദ്ധതികളെയും നിന്റെ കാലിന് കീഴിൽ ചതച്ചു കളയുവാൻ ദൈവം നിന്നെ ഇടയാക്കും. and God will make you to crush every of the schemes of the devil that he is using against you. മൂന്നാമത് പറയുന്നു, And thirdly, what we can see, യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. may the grace of the Lord Jesus Christ be with you. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. In the life of our faith, these three things are really necessary. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. And we should know these three things in our journey of faith. ഒന്ന്, എന്റെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. One, it is about God, and our God is a God of peace. പ്രതിസന്ധിയുടെയും പ്രശ്നത്തിന്റെയും രോഗത്തിന്റെയും കണ്ണുനീരിന്റെയും ഒറ്റപ്പെടലിന്റെയും നടുവിൽ എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് സമാധാനം തരുന്ന And ദൈവമാണ്. in the midst of all my problems, trials, tears, and every kind of sickness, my God is able to bring peace in my life. രണ്ട്, എന്റെ ദൈവം സാത്താനെ എന്റെ കാൽ കീഴിൽ ചവിട്ടുന്ന ദൈവമാണ്. And second, God will make me crush the Satan under my feet. എനിക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്ന സാത്താന്റെ സകല പദ്ധതികളും എന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ, കുടുംബത്തിനെതിരെ, സഭയ്ക്കെതിരെ ഉയർത്തുന്ന ശത്രുവിന്റെ സകല പദ്ധതികളെയും എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ചവിട്ടുവാൻ എന്റെ ദൈവം ശക്തനാണ്. And God is able to make me crush all the schemes of the Satan which he brings against my family, against my children, against my church under my feet. മൂന്നാമത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യം, എന്റെ ദൈവം കൃപയുടെ ദൈവമാണ്. Third thing, I know that my God is a God of grace. എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ധാരാളമായി വേണം. And I need the grace of God ഈ abundantly. പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് കൃപ വേണം. And in the midst of these trials, I need the grace of ഈ God. പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് കൃപ വേണം. In the midst of this problem, I need the grace of ഇത് God. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകാം. And I request you to accept this message and only then leave this place. ഒന്ന്, എന്റെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. One, my God is a God
God of peace. രണ്ട്, എന്റെ ദൈവം എന്റെ ശത്രുവിനെ എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ചതയ്ക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And secondly, my God will make me crush Satan under my feet. മൂന്ന്, എന്റെ ദൈവം കൃപയുടെ ദൈവമാണ്. And thirdly, my God is a God of grace. എന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ നടുവിൽ എന്റെ മേൽ കൃപ പകരുന്ന ദൈവമാണ് എന്റെ ദൈവം. In the midst of my trials and my problems, God is able to give me grace. ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരിക്കാവൂ. And I request you to say these words and sit in the midst of in the presence of the Lord. ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവർ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇരിക്കാവൂ. And all those who are listening to us, I request you to keep telling these words. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, എന്റെ ദൈവം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. Say that my God is a God of peace. ചിലപ്പോൾ ദൈവമൈതലേ നീ കടന്നു പോകുന്നത് സമാധാനമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലായിരിക്കാം. പക്ഷേ നിന്റെ നെഞ്ചത്തോട്ട് കൈവച്ചിട്ട് പറ, എന്റെ ദൈവം ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് സമാധാനം തരും. You might be in a situation where you are going through some kind of peaceless or a situation where you are not having peace. But keep your hands on your chest and say that my God is a God who will bring peace in my life. എന്റെ ദൈവം സമാധാനം തരും. My God will give me peace. എനിക്കെതിരെ ശത്രു ഒരുക്കിയ സകല പദ്ധതികളും എന്റെ കാൽക്കീഴിൽ ചാമ്പലാകാൻ പോകും. And all the schemes that the devil has planted and made for me, I'm going to crush it under my feet. എന്റെ ദൈവം എന്റെ മേൽ കൃപയുടെ മേൽ കൃപ പകരും. And God is going to give me grace upon grace. ആ കൃപയിൽ നിറച്ച് എന്നെ ഇവിടുന്ന് വിടത്തുള്ളൂ. And God is going to let me go only after filling me by His grace. അവൻ കൃപ പകരുന്ന ദൈവമാണ്. He is the God who gives grace. അവൻ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And He is the God who blesses me. അവൻ എന്നെ ബ്ലസ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. And He is the God who blesses me. അവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വലിയ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ദൈവമാണ്. God is going to do great miracles in our lives. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ And സ്തുതിച്ചാൽ. all who believe, lift up your hands and give glory to കരങ്ങൾ God. ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ. Once again, I request you to give glory to God. Hallelujah. പരിശുദ്ധാത്മാവിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Because the Holy Spirit is moving in this place. പരിശുദ്ധാത്മാവിനകത്ത് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. The Holy Spirit is moving in this place. എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. And God is dealing with you in certain personal situations of your life. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും. And God's word can do great things. നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ വചനം ഇതിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. If you are willing to surrender yourself to God, God is going to do great things. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഇന്നലെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഔട്ട്റീച്ച് ദൈവം നമുക്ക് തന്നു. Yesterday, God gave us a blessed outreach ministry. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഔട്ട്റീച്ച് ദൈവം തന്നു. God gave us a blessed outreach ministry. അനേകർ കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി. Many people came. ശക്തമായ ദൈവപ്രവൃത്തി അവിടെ നടന്നു. A mighty presence of the Lord was experienced by us. ദൈവവചനത്തിന് ശക്തിയുണ്ടെന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാം. I want to tell you, I want to give you an example where the word of God has power. ഞാൻ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. A pastor was preaching there. അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരി ഒരു കുടുംബമായി അവിടെ വന്ന് നിൽപ്പുണ്ട്. And a family came and they were listening. ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ഫാമിലിയാണ്. They are they are an English family. രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. They have 2 kids. ഹസ്ബൻഡുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുക. And the lady, she came and she's with her husband. അവരിങ്ങനെ മെസ്സേജുകൾ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. She's listening to the message. അവസാനമായിട്ടും സഹോദരി പോകുന്നില്ല. And even at the end, the dear sister is not going. ഞാൻ ആ സഹോദരിയുടെ അടുത്തേക്ക് അടുത്ത് ചെന്നു. Pastor went to the lady. സഹോദരി, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനോട് അല്പം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Pastor said, I see that you are having some kind of willingness to hear the word of God. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു, ദൈവം എന്നെ ഇവിടെ നിർത്തിയതാ. And she said, it is God who's making me stand here. ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. Pastor started praying for ഞാൻ them. പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. And after praying, Pastor said this. ഹസ്ബൻഡിനോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. Pastor told to his husband, നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഇവളെ ഒരുക്കിയതാ. and Pastor told her husband that God has prepared this lady for you. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിന്റെ തലമുറയാ. These kids are your kids. നീയും കുടുംബവുമായി ശക്തമായി ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം. You should stand strongly for the Lord. ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ ഔട്ട്റീച്ച് മിനിസ്ട്രിയിലെ ടോൾവർത്ത് ചർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു സഹോദരി preach ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. And yesterday from Tolworth Church we had one of the sisters who was preaching in the outreach ministry. അപ്പോൾ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞു, ആ സഹോദരിയുടെ ബോൾഡ്നെസ് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷം തോന്നി. And we were really glad when we saw the boldness of our beloved sister. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കർത്താവിനെ പറ്റി പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല. I am not able to preach that boldly in the public. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന്റെ റീസൺ പറയാം. But the reason why we have come here, I want to tell you. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ എന്നെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം. The lady said that the reason why I have come here is because my husband wants to give me a divorce. അപ്പം അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ കൈ കെട്ടിയാ നിൽക്കുന്നത്. The husband is folding his hands and he's standing there. ഞാൻ ചോദിച്ചു, എന്താ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം?
And pastor asked, what's your problem? അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ കണ്ണ് അവൻ്റെ കണ്ണല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. And she said, my husband says that my child's eyes doesn't look like his eyes. അതുകൊണ്ട് അവന് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് അടിച്ചിരിക്കുക. So he is suspecting me. അതുകൊണ്ട് അവളെ ഡിവോഴ്സ് ചെയ്യണം. So he wants to give me a divorce. പക്ഷേ ഇന്നലെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വിടുതൽ നടന്നു. But yesterday, God sent a deliverance in their life. ഞാൻ സഹോദരൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു, നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയതാണ് ഇവളെ ദൈവം. Then pastor said, God has made her for you. അവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. And pastor prayed for them. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകരുത്, നിങ്ങൾ യോജിച്ച് പോകണം. And pastor said that you're not supposed to be separate. You are supposed to go together. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ, നിങ്ങൾക്ക് കരം പിടിക്കാൻ കഴിയുമോ? And pastor said, I'm going to pray for you. Can you both hold your hands together? രണ്ടുപേരും കൂടെ കരം പിടിച്ചു. They both held their hands together. രണ്ടുപേരും കൂടെ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് പോകുവാനിടയായി. And they decided that they're going to continue as a family. കോടിക്കണക്കിന് പൗണ്ട് കിട്ടുന്നതിന് അപ്പുറത്തെ സന്തോഷം എനിക്കിത്. And it is a joy which you can get, which we cannot get even if you earn billions of pounds. ഞാനിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ചിലരെ ചില സമയങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അയക്കും. And what I want to tell you is God is going to send some people for you. കബർന്നഹോമിലേക്ക് യേശു വീണ്ടും ചെന്നു. God, Jesus, went to Capernaum once again. എന്തിനാ കബർന്നഹോമിലേക്ക് വീണ്ടും ചെന്നത്? Why did he go there again? ഒരു 4 പേരെ ഒരു തളർവാദ രോഗിയെ കൊണ്ട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് കർത്താവിന് അറിയാം. Because God knows that 4 people are bringing a paralytic person. ഞാനിത് പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ കാരണം ചില അവസരങ്ങളിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി ചിലരെ ദൈവം നിന്റെ ഭവനത്തിൽ അയക്കും. And what I want to tell you is God is sending you some people to your house for your deliverance. ചിലപ്പോൾ നിന്നെ ചില പട്ടണങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം അയക്കും. Sometimes God is going to send you to some towns. ചില ഇടങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നിന്നെ അയക്കും. God will send you to certain places. നിന്നെ അയക്കുന്നതിന് ദൈവത്തിന് ഉദ്ദേശമുണ്ട്. The reason is God has a plan with your life. ദൈവത്തിന് നിന്നെ അയക്കുന്നതിന് പദ്ധതിയുണ്ട്. God has a purpose behind sending you to that particular location. നമ്മുടെ ദൈവം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല, അവൻ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. Because our God is not a God who separates, but our God is a God who brings him peace. അവൻ ശത്രുവിനെ നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിൽ മെതിക്കുന്ന ദൈവമാണ്. And God is going to make the devil to be crushed under our feet. അവൻ കൃപ പകരുന്ന ദൈവമാണ്. He's a God who gives us grace upon grace. വിശ്വസിക്കുന്നവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ And സ്തുതിച്ചാട്ടെ. all those who believe, lift up your hands and give glory to God. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. And if you have experienced such a thing, give glory to God. കർത്താവേ, ചില അഭിഷക്തന്മാരെ എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങ് അയച്ചത് എന്റെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. God, because you sent your anointed servants to my house, to my life, it is a blessing into my life. ചിലരെ എന്റെ കുടുംബത്തിൽ അയച്ചത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. And so, God, you sent some people to my life. It has become a blessing to me. ചിലരെ ഞാൻ പോകുന്ന ചർച്ചിൽ അയച്ചത് അനുഗ്രഹമായിരുന്നു. And I know that you have sent certain people to our church. It has become a blessing to me. അതെന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി തീരുവാനിടയായി. And that is how we became a blessing. അങ്ങനെ അനുഭവമുള്ളവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ And if സ്തുതിച്ചാട്ടെ. you have experienced such a blessing, lift up your hands and give glory to God. അപ്പോൾ Hallelujah. ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമാണ്. And the God whom we serve is a God who brings peace. ഹല്ലേലൂയ. Hallelujah. ഈ സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം This God of peace, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ if he has to work in our life, അതിന്റെ 19-ാം വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ. let us read verse 19. നിങ്ങളുടെ അനുസരണം പരക്കെ എല്ലാവർക്കും പ്രസിദ്ധമായിരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നമ്മുടെ കാൽക്കീഴിൽ ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതി തകരണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എനിക്കും നിനക്കും അനുസരണം ആവശ്യമാണ്. One, if God has to make the Satan crush under your feet, what is the first thing that you need to do? It's obedience to God. അടുത്തത് വായിച്ച്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ നിമിത്തം സന്തോഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനികളും. ഒന്ന്, ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വാളിറ്റി നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയാകണം. And you have to become wise in what is good. മൂന്ന്, തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞാനികളുമാകണം എന്ന് തിന്മയ്ക്ക് അജ്ഞാനിയാകണം. And become simple concerning to the evil. ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. Once again, I want to explain. ഒരു ദൈവ പൈതലിന്റെ ജീവിതത്തില്
പരമപ്രധാനമായ 3 ക്വാളിറ്റിയാണ് റോമാലേഖനം 16-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്. There are 3 qualities which God's people should have, what we can see in Romans chapter 16 verse 19. ഒന്ന്, ദൈവവേദനയുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുസരണം The ആവശ്യമാണ്. first thing that a child of God should have is obedience. ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. To obey our God is the main thing, main quality that we need to have. ദൈവം നേരിട്ട് വന്ന് പ്രത്യക്ഷമായി അനുസരണം പഠിപ്പിക്കത്തൊന്നുമില്ല. God is not going to come and appear before you to teach you obedience. ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിൽ കൂടിയാ പറയുന്നത്. God is going to send his servants so that you learn obedience. ദൈവം തന്റെ ദാസിമാരിൽ കൂടിയാ പറയുന്നത്. God is going to send his servants to you so that you learn obedience. നീ അത് കേട്ടാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹം. If you hearken unto them, it's going to be a blessing നീ to അത് you. കേട്ടാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ പിശാച് തകരാനിടയായി. And if you are able to accept and hear them, then that is when Satan is going to be crushed under your feet. അപ്പോൾ അനുസരണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ്. First thing is obedience. That is what you need in your life. ദൈവദാസന്മാരിൽ കൂടെ ദൈവദാസിമാരിൽ കൂടെ കേൾക്കുന്ന ദൈവിക ആലോചനകൾക്ക് ഹല്ലേലൂയ അനുസരിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. And you should be in a situation where you are able to obey the sermons or the word of God which has been spoken through the servants of God. ഇന്നലെ ആ സഹോദരി പറഞ്ഞതുപോലെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹല്ലേലൂയ വൃഥാവായി പോയില്ല. വചനം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹമായി മാറി. And 2 hours, the lady who was listening to us said that 2 hours we waited here. It was not a waste. It has become a blessing to us. രണ്ടാമത് പറയുകയാണ് നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയായി തീരണം. Secondly, what we can see is be wise to what is good. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നന്മ കണ്ടാൽ അത് നന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നാം തയ്യാറാകണം. And once you are able to recognize that there is a certain thing which has been a blessing to your life, and accordingly you have to work around it. ഇനി ആ നന്മയ്ക്കെതിരെ 99 പേരും നിനക്കെതിരായിട്ട് നിന്നാലും നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി നീ സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കണം. And if 99 people are going against doing what is good, but you be a person, you be favorable to do what is good. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനിയാകണം. And you have to become wise in what is good. അയ്യോ അവരാണല്ലോ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അതായിരിക്കും ശരി. നോ, നന്മ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം ദൈവം നിനക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. And many people will say this is the way, this is right, that is right, but no, God has given you the wisdom. You have to recognize and realize what is good. നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ജ്ഞാനിയായി തീരണം. You have to become wise in what is good. അതിനി ഭാര്യ പറഞ്ഞാലും ഭർത്താവ് പറഞ്ഞാലും പിള്ളേർ പറഞ്ഞാലും വിശ്വാസി പറഞ്ഞാലും പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും നന്മയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ യേശു പറയാവൂ. And sometimes you may be persuaded by your wife, by your children, by your pastor, by your friend, but no, if you realize that if it is not good, only be wise in what is good and do good. മൂന്നാമത് പറയുകയാണ് തിന്മയ്ക്ക് നീ എന്തായി തീരണം? അജ്ഞാനിയായി തീരണം. And be unwise concerning evil. തിന്മ കാണുമ്പോൾ അത് തിന്മയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇത് നല്ലതിനല്ല. കുഞ്ഞെ നീ പറയുന്നത് നല്ലതിനല്ല. ഭാര്യ നീ പറയുന്നത് നല്ലതിനല്ല. ഭർത്താവ് നീ പറയുന്നത് നല്ലതിനല്ല. പാസ്റ്റർ പറയുന്നത് നല്ലതിനല്ല. വിശ്വാസി പറയുന്നത് നല്ലതിനല്ല. ഇത് പറയാനുള്ള തിരിച്ചറിവ് ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഉണ്ടാകണം. And no matter who it is, if you see something wrong which is not good, you should have the guts to say maybe, you should have the guts to say no to, and no matter whether it is your wife, no matter whether it is children, pastor or anybody, you should always favor what is good. ഈ 3 ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ടായാൽ If you have these qualities, 20-ാം വാക്യം നമുക്ക് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. and that is when the verse 20 will be applicable to our life. ഈ 3 ക്വാളിറ്റി നമുക്കുണ്ടാകണം. And you need to have these 3 qualities. ഒന്ന് അനുസരണമുള്ളവനായിരിക്കണം. First thing, you need to be obedient. ഒന്ന് അനുസരണമുള്ളവനായിരിക്കണം. One is be obedient. 2 നന്മയ്ക്ക് ജ്ഞാനിയായിരിക്കണം. And secondly, be wise in what is good. 3 തിന്മയ്ക്ക് And അജ്ഞാനിയായിരിക്കണം. third, be simple concerning to evil. ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ And if you are able to practice these things in your life, സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവമോ and the God of peace വേഗത്തിൽ
will soon സാത്താനെ നിങ്ങളുടെ കാൽ കീഴിൽ ചതച്ചു കളയും. crush Satan under your feet. നിന്റെ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിനക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കുവാൻ അധികം കൃപ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടും. And God will give you more grace so that you are able to hold on to the difficult situation that you are going through. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ And if സ്തുതിച്ചാട്ടെ. you believe that, lift up your hands and give glory to ഇനി God. എന്താണ് അനുസരണം? തിരുവചനം പറയുന്നു. And what is obedience? അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 16 അധ്യായം Acts chapter അതിന്റെ 16, 9-10 വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ verse 9 to 10. അവിടെ വെച്ച് പൗലോസ് രാത്രിയിൽ ആ. മക്കുദനക്കാരനായ പുരുഷൻ അരികെ നിന്നു. നീ മക്കുദനയ്ക്ക് കടന്നു വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുക എന്ന് തന്നോട് അപേക്ഷിക്കുന്നതായി ഒരു ദർശനം കണ്ടു. നോക്കിക്കേ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ്. We see that Apostle Paul is seeing a vision here. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ആ ദർശനം? What is the vision? ഹല്ലേലൂയ. മക്കദോന്യക്കാരനായ ഒരു പുരുഷൻ തന്റെ ദർശനത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് പറയുകയാണ്, നീ ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കടന്നു വരണം. And this is what the vision which Paul is seeing. He sees the man of Macedonia stood and pleading with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തോ ചെയ്യും? If we see such a vision, what will we do? രാത്രി ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടതാ. We would say that I saw a dream yesterday night. അത് വലിയ കാര്യമൊന്നും ആക്കണ്ട. I'm not going to heed or give importance to it. നമുക്ക് നല്ല കാറ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് റൈറ്റ് സ്വപ്നമാണ് പറയും. And let's say if you are seeing a dream of buying a luxurious car or a good car, that you will say that is right. നമുക്ക് നല്ല അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും അത് റൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയും. And when you see blessings, dreams of blessings, you will say that is a right dream. പക്ഷെ പൗലോസ് കാണുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ? സുവിശേഷം പറയാൻ മക്കദോന്യയിലേക്ക് ചെല്ലാനുള്ള ഒരു കോളിംഗ്. But what is the vision that Paul sees? He sees a calling to go to Macedonia. സുവിശേഷം പറയാൻ പോയാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? What will I get if I go and preach the gospel? എന്താ കിട്ടുന്നത് സഹോദരി ഡെബോറ സിസ്റ്റർ? നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ഈ സുവിശേഷം പറയാൻ പോയിട്ട്? Deborah sister, what do you get? What is the profit that you earn by preaching the gospel? എത്രയോ നാടുകൾ കറങ്ങി തിരിച്ചു പോകുന്നു, എന്താ കിട്ടുന്നത്? We are going places to places. What are we earning? അവർ പോകുന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും വീടുകൾ പോലും ശരിയായിട്ടില്ല. Some places where we go, we don't even get a good place to stay. അവിടെ പോയാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത്? What do we get when we go to such places? ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. We are not getting anything by going to those places. മക്കദോന്യയ്ക്ക് പോയാൽ എന്താ കിട്ടാനാ? What will we get if we go to Macedonia? സുവിശേഷം പറയാൻ പോയാൽ എന്താ കിട്ടാനാ? What will I get if I go and preach the gospel? ഒന്നും കിട്ടാനില്ല. You will not get anything. പക്ഷെ പൗലോസ് പറഞ്ഞ അതിനല്ല എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. But Paul says that is not why I have been called. എന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു വിഷൻ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട്. God has given me a vision. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് അറിയാത്തവനോട് പോയി പറയാൻ. And it is to tell it to the one who doesn't know about God. അത് കേട്ടതുമേ അവൻ അനുസരിച്ചു. And Paul obeyed this. പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുത്ത ദർശനം അതുപോലെ അവൻ അനുസരിച്ചു. The vision that the Holy Spirit gave him, he obeyed it completely. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എങ്ങോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറായി? And where did he go? മക്കദോന്യയ്ക്ക് പോകാൻ തയ്യാറായി. Paul got ready to go to Macedonia. മക്കദോന്യയ്ക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ And on his journey, അനേക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. we can see a lot of things happening in his life. അതിന്റെ 18 വാക്യം വായിച്ചാട്ടെ പെട്ടെന്ന്. Let's read verse 18. 18. ഇങ്ങനെ അവൾ പലനാൾ ചെയ്തു വന്നു. രണ്ട് വാക്യം മുകളിലോട്ട് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു. പ്രാർത്ഥനാ സ്ഥലത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയ ലക്ഷണം പറഞ്ഞ് യജമാനന്മാർക്ക് വളരെ ലാഭം വരുത്തുന്ന ഒരു ബാല്യക്കാരി ഞങ്ങളെ എതിരേറ്റു. അവൾ പൗലോസിന്റെയും ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വന്ന്, ഈ മനുഷ്യർ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാർ, രക്ഷാമാർഗം നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നവർ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അവൾ പലനാൾ ചെയ്തു വന്നു. പൗലോസ് മുഷിഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു നോക്കി അവളിലുള്ള ഭൂതത്തോട്, അവളെ വിട്ടുപോകുവിൻ, ഞാൻ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. മതി. നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ്? സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. Now you see who is our God. Our God is a God of peace. ആരുടെ കൂടാണ് ദൈവം നിൽക്കുന്നത്? അനുസരിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ. And God stands only with those people who obey him. ദൈവത്തിന്റെ വചനം അനുസരിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ. To the one who obeys the word of God. ദൈവിക ആലോചനകളും ദർശനങ്ങളും ഹല്ലേലൂയ അനുസരിക്കുന്നവന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ദൈവം. To the one who obeys the visions and the mission of God. പൗലോസ് ദൈവിക ആലോചന അനുസരിച്ച് മക്കദോന്യയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. Now, as per the vision that he has got from God, Paul is setting his journey to Macedonia. വഴിയിൽ ഒരു സ്ത്രീ പ്രതികൂലമായി നിൽക്കുന്നു. Now you see a lady, a woman is standing a hindrance to his life. ലേഡി അല്ല പുള്ളിയുടെ വിഷയം.
It is not this lady a problem to him. അവളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന പൈശാചിക ശക്തി. It is the evil spirit that is working in her that has become a problem to Paul. അവളിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ഇരുട്ടിന്റെ ശക്തി. It is the problem. It is the dark force which is acting in her that has become a problem to Paul. ദൈവത്തിലെ ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം. ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം. നിന്റെ ജേണിയിൽ, നിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ടുള്ള യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും ചില തകർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ഇതുപോലെയുള്ള പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ നിനക്ക് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു. And in your spiritual journey, you may encounter certain failures because there are dark forces which are working against you, like this particular dark force which was working against Paul through this lady. ഇതിനെ തകർക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ കാര്യം ചെയ്താൽ മതി, അനുസരണമുള്ളവനായി മാറിയാൽ മതി. If you want to destroy such dark forces in your life, be obedient to God. ദൈവവചനത്തിന് അനുസരണമുള്ളവനായി മാറിയാൽ നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ പിശാചിന്റെ തല തകരുന്നത് കാണാൻ And കഴിയും. if you are obedient to the word of God, God will make you to crush the works of Satan under your feet. ദൈവിക ആലോചനയെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ യാത്ര തിരിച്ച പൗലോസിന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതിസന്ധിയെ, അവന് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ പ്രതിസന്ധിയെ ദൈവം എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയാമോ? അവന്റെ കാൽക്കീഴിലാക്കി. Now you see that God is making that hindrance that came against Paul to be under his feet. ഇവിടെ കടന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ദൈവമേതലെ അനുസരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായാൽ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾ, ഇരുട്ടിന്റെ മേഖലകൾ നിന്റെ കുടുംബത്തെ, നിന്റെ തലമുറയെ, നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ, നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ തടയുന്ന എല്ലാ മേഖലകളെയും നിന്റെ കാലിന്റെ കീഴിൽ ചവിട്ടി മെതിക്കുവാനുള്ള അധികാരം നിന്റെ മേൽ ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട്. And if you are willing to obey the word of God, then God has given you the power and the authority to crush all these hindrances which are acting against you, acting against your family, acting against your children, acting against your finances. God is going to crush that power under your feet. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാൽ, And if you believe, lift up your hands and give glory to God. Hallelujah. പൈശാചികന്റെ സകല പദ്ധതിയെയും അവിടെ തകർക്കുവാനിടയായി. And we can see that the work of evil and schemes of evil was destroyed there. അപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവവചനത്തെ അനുസരിക്കുക The എന്നുള്ളത്. greatest quality that a child of God should have is to obey the word of God. വീണ്ടും ഒരു വേദഭാഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം. ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 22-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 42-ാം വാക്യം. Let's go to another verse, Luke chapter 22 verse 42. പിതാവേ, നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ, എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഇഷ്ടം തന്നെ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനായ കർത്താവ് കാൽവറി ക്രൂശിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് അതിന്റെ വേദനയിൽ ഭാരപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഗത്സമനയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അവൻ പിതാവിനോട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിന്റെ ഹിതം തന്നെ നിറവേറട്ടെ. And we can see before the Lord Jesus Christ was crucified, in that pain and agony, he is praying to God, God, if it is your will, can you take this cup away from my life? അവന്റെ ഏറ്റവും വേദനയുടെ സമയത്ത്, പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്ത് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നിറവേണ്ടത്, ഞാൻ നിന്നെ അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യതയുള്ളവനാണ്. And even in the difficult and the painful situation of Jesus' life, he's praying that God, not my will but your will be done. അവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. God showed us. എങ്ങനെ അനുസരണമുള്ളവനായി തീരണം. Jesus showed us how we can be obedient. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കിയാൽ അറിയാം, കർത്താവിന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തത്തുള്ളികളായി പുറത്തു വീണു. And if you imagine, if you know that God's sweat was falling like blood. ഗത്സമനയിൽ അവന്റെ വിയർപ്പ് തുള്ളികൾ രക്തത്തുള്ളികളായി പുറത്തു വന്നു. And Jesus' sweat was falling down like blood. അത്ര കഠിനമായ വേദന. It was such a painful experience that he was going through. അത്ര കഠിനമായ പ്രതിസന്ധി. That was the difficult situation that he was going through. പക്ഷെ അവൻ ഒരു അനുസരണമുള്ളവനെ പോലെ അവിടെ നിന്നു. But Jesus stood there as an obedient servant. തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്ത് അനുസരണമുള്ളവനായി അവിടെ നിന്നു. And he stood in front of the Father as an obedient servant. കർത്താവേ, ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് വേദനയിൽ കൂടാ.
God, I know that I'm going through a situation which is difficult. ഞാൻ കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ ഭാരത്തിൽ കൂടാ. I'm going through burdensome ഞാൻ situation. കടന്നു പോകുന്നത് വലിയ നിന്ദയിൽ കൂടാ. I'm going through situation where I കടന്നു am പോകുന്നത് persecuted. വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടാ. I'm going through a great problem. സഹിക്കാൻ പറ്റാവുന്നതിനപ്പുറത്താണ് വേദന. I'm going through situations where I'm not able to bear. പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, ആരോ ഇതിനകത്ത് ചിലര് തമാശയുടെ തിരിപ്പുണ്ട്, പക്ഷെ ചിലർ വേദനയോടെ ഇതിനകത്ത് തിരിപ്പുണ്ട്. And the Holy Spirit says that some people are sitting here with mocking, but some people are sitting with great pain ചിലർ and burden. വേദനയോടെ ഇതിനകത്ത് തിരിപ്പുണ്ട്. Some people are really sitting here with burden. ഇതിന്റെ വേദനയുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു സ്വർഗ്ഗം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. But God has come here who can come down to the situation where you're going through. ഇതിന്റെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം ഇതിനകത്ത് And വന്നിട്ടുണ്ട്. God has come down to a situation where you are in a painful situation. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായി ചിലരോട് വ്യക്തമായി പറയാ, കുഞ്ഞേ, ഹല്ലേലൂയ, പ്രതിസന്ധിയിൽ അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. But the Holy Spirit clearly wants to tell you that do not get into those trials. അകപ്പെട്ടു പോകരുത്. Don't be entangled in those tests. ഉണർന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട അവസരമാണ്. This is the time where you have to wake up and pray. ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് പിന്നീട് അവസരം ലഭിച്ചെന്ന് വരത്തില്ല. Sometimes you may not get the opportunity again. ഇതുപോലൊരു മെസ്സേജ് വീണ്ടും നിനക്ക് കേട്ടെന്ന് വരത്തില്ല. Sometimes you might not get this particular message again. അവസരം തക്കത്തിന് ഉപയോഗിച്ചോണം. Make the most of the opportunity that God gives you. ദൈവത്തിന്റെ വലിയ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. God's great presence is here among us. ഇത് കളിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. This is not a place to ഇത് play. ചിരിക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല. This is not a place to ഇത് laugh. നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സ്ഥലമല്ല. This is not a place where we get our things working. ദൈവ സാന്നിധ്യം ശക്തമായി ഇറങ്ങുന്ന ഇടമാണ്. This is a place where the powerful presence of the Lord God Almighty comes down. ചിലരുടെ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ്. And it is the time where God is going to do some work in your situation. നാം അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയരുത്. Do not ignore this. നാം അതിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് കളയരുത്. Do not ignore this. ചിലർ വളരെ ഭാരത്തിലായിരിക്കും. Some people are sitting here with great burden. ചിലർ വളരെ പ്രയാസത്തിലായിരിക്കും. And some people are going through a great burdensome situation. ഞാൻ വ്യക്തമായ ഒരു ആലോചന പറയാം. But I want to specifically tell you something. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. The God of peace has come here with us. നിനക്ക് സമാധാനം തരുന്ന ദൈവം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. And the God who gives us peace has come down here. നിനക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ദൈവം ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. And the God who gives you joy has come here നിനക്ക് today. ആശ്വാസം പകരുന്ന ദൈവം ഇതിനകത്ത് And the വന്നിട്ടുണ്ട്. God who gives you comfort has come here അവന്റെ today. ശബ്ദം പെരുവെള്ളത്തിന്റെ ഇരച്ചിൽ പോലെയുള്ള ശബ്ദം. And his voice is like the voice of mighty water. കാദേശ് മരുഭൂമിയെ നടുക്കുന്ന ശബ്ദം. And it is the voice that can shake the desert of Kadesh. പേടമാനികളെ പ്രസവിക്കുമാറാക്കുന്ന ശബ്ദം. It can give birth to the deer. ഇതിനകത്ത് അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. And he has come here today. എഴുന്നേൽപ്പിക്കുവാൻ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. He has come here to strengthen you നിന്നെ and lift you up. ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. He has come here to empower you. എത്ര പേർ അനുസരണയുള്ളവരായി തീരും? How many of you are going to be obedient? കർത്താവേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ. God, let thy will be done. എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല വേണ്ടിയത്, Not my will, God, അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ. but thy will be done. പൗലോസ് പറയുക, ദമസ്കോസെങ്കിൽ ദമസ്കോസ്, Paul says, if it is Damascus, let it be Damascus. മക്കതോനിയെങ്കിൽ മക്കതോനിയ, If it is Macedonia, let it be Macedonia. കൊരിന്തെങ്കിൽ കൊരിന്ത്, If it is Corinth, let it be Corinth. ഏഥൻസെങ്കിൽ ഏഥൻസ്. If it is Athens, let it be Athens. ഹല്ലേലൂയ. യോഹന്നാൻ പറയുക, ഹല്ലേലൂയ, ഏത് മരുഭൂമിയാണെങ്കിലും അവിടെ. And if you ask John says that no matter which desert you put me, let it be. എനിക്കറിയാം സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. Because I know that the God of peace is with me. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. Because the God of peace is with me. ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. The God who comforts is with me. ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. The God who embraces is with me. കരുതുന്ന ദൈവം എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. The God who provides is with me. വിശ്വസിക്കുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. And if you believe, let us clap our hands and Hallelujah. give glory to God. Hallelujah. 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 Blessed be the name of the Lord. Amen. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. ദൈവ ശക്തിയിനകത്ത് പകരപ്പെടുകയാണ്. God is pouring his power in this place. ചിലരെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കുകയാണ്. God is healing some people. ചിലരെ ദൈവം വിടുവിക്കുകയാണ്. God is delivering some ചിലരെ people. ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. God is comforting some people. Hallelujah. Hallelujah. നോക്കിക്കേ, അനുസരിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവം. Look, a God who does great things for the man of God who obeys. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം.
God of peace. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം. A God is a God of peace. നിന്റെ ശത്രുവിനെ നിന്റെ കൽക്കീഴിൽ ചതച്ചു കളയും. He is going to put your enemy down under your feet. അധിക കൃപ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടും. For that, God is going to give you abundance of grace. 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 10. Could you read it please? 2 കൊരിന്ത്യർക്കെഴുതിയ ലേഖനം 12-ാം അധ്യായം 7 മുതൽ 10 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ. വെളിപ്പാടുകളുടെ ആധിക്യത്താൽ ഞാൻ അതിയായി നിഗളിച്ച് പോകാതിരിക്കുവാൻ എനിക്ക് ജഡത്തിലൊരു ശൂലം തന്നിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിഗളിച്ച് പോകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എന്നെ കുത്തുവാൻ സാത്താന്റെ ദൂതനെ തന്നെ അതെന്നെ വിട്ടു നീങ്ങേണ്ടതിന് ഞാൻ 3 വട്ടം കർത്താവിനോട് അപേക്ഷിച്ചു. അവൻ എന്നോട് എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, എന്റെ ശക്തി ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ആകയാൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തി എന്റെ മേൽ ആവസിക്കേണ്ടതിന് ഞാൻ അതിസന്തോഷത്തോടെ എന്റെ ബലഹീനതകൾ പ്രശംസിക്കും. എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ കൃപ. Everybody say grace. എനിക്ക് കൃപ വേണം. God, I need your grace. എനിക്ക് കൃപ വേണം. I need your grace. പലപ്പോഴും എനിക്ക് ഇത് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് കൃപ വേണം കർത്താവേ. Many a times I'm not able to, but God, I need your grace. ദൈവത്തിൽ ഇരിക്കാനുള്ള കൃപ കിട്ടുന്നില്ല. God, I'm not getting grace to sit in your presence. പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm not able to pray. ഉപവസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm not able to fast. ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm not able to hear the word of God. ദൈവവചനം റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. I'm not able to receive the word of God. എനിക്ക് കൃപ വേണം അപ്പാ. Oh God, I need your grace. ആരും മിണ്ടാതെ സംസാരിച്ചിരിക്കരുത്. And I request nobody to നിങ്ങൾ ആരും talk. കളിച്ചോണ്ടിരിക്കരുത്. No, I request nobody to play around. കാണുന്നില്ല. I'm not able to see anymore. പക്ഷേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ട്. But the Holy Spirit is seeing you. പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ അറിയുന്നുണ്ട്. The Holy Spirit is watching you. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ നിനക്ക് ആവശ്യമാണ്. But I want to tell you that you ദൈവത്തിന്റെ need the കൃപ grace of നിനക്ക് God. ആവശ്യമാണ്. You need the grace of ഈ God. ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും നിന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകത്തില്ല. All these worldly things will not take you ahead in your life. നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം നിനക്ക് കൃപ തരത്തില്ല. Your education will not give you grace. നിന്റെ ജോലി നിനക്ക് കൃപ തരത്തില്ല. Your job will not give you grace. കൃപ വേണമെങ്കിൽ കൃപാസനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു. And if you need grace, you need to go to the throne of grace. കൃപാസനം ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. And the throne of grace is here. കൃപ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. And grace has come here. കൃപയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And the grace, the presence is moving in this place. കൃപയുടെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്ത് ചലിക്കുന്നുണ്ട്. And the presence of grace is here. ദൈവം ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് കൃപ സാന്നിധ്യം ചലിക്കുന്നുണ്ട്. My dear brothers and sisters, my dear child of God, wherever you are sitting, the grace is there. പൗലോസിന്റെ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ വായിച്ചു കേട്ടു. And we read a lot of things from Paul. പൗലോസ് പറയുക, Paul says, കർത്താവേ ഞാൻ വളരെ വേദനയിലാണ്. God, I'm going through a painful situation. കർത്താവേ ഞാൻ ആരെയും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അവർക്ക് സൗഖ്യമാണ്. Paul says, whoever I lay my hands and I pray for them, they are getting healed. എന്റെ കർച്ചീഫ് ഇട്ടാൽ സൗഖ്യമാണ്. I put my kerchief, even with that, people are getting healed. എല്ലാ മേഖലകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ്. And in all the situation, I am a blessing to everybody else. പക്ഷേ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, But in my personal life, വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. I have gone down and I'm tired. നിരാശപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്നു. I have got disappointed. പൗലോസ് പോയ മേഖലകളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ചില വ്യക്തി ജീവിതങ്ങൾ ഇതിനകത്തുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുക. And the Holy Spirit says that there are some people who are going through the same situation as Paul is going through. ആരോടും പറയാതെ വേദനപ്പെടുന്ന ചില മേഖലകളിൽ ചില ഭാരപ്പെട്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആലോചന പറയുന്നു. There are some people who are not even able to share their misery and their problems to others, and they are troublesome. നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇടപെടുന്നു. And no matter which situation you are, the Holy Spirit is working. ഹല്ലേലൂയ. പൗലോസ് പറയുക, And Paul says, എനിക്ക് വേദനയിൽ ഒരു വിടുതൽ വേണം. I want a deliverance in this issue that I am having. പ്ലീഡ് ചെയ്യുകയാണ്. He's pleading to God. ദൈവത്തോട് യാചിക്കുകയാണ്. And he is asking God, എനിക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടിയേ മതിയാകും. I want a deliverance in എൻ്റെ my ഈ life. പ്രതിസന്ധിയിൽ, In this എൻ്റെ ഈ problem, രോഗത്തിൽ, എൻ്റെ കണ്ണുനീരിൽ, എൻ്റെ ഹല്ലേലൂയ ഈ ഒറ്റപ്പെടലിൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണ്. and in my problem, in my disappointment, in my in this situation, I need a deliverance. കർത്താവ് മനുഷ്യരോട് പറയുക. And God says to Paul, ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് മനുഷ്യരോട് പറയുക, God says to Paul, എൻ്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. my grace is sufficient for you. നീ അനുസരണമുള്ളവനാ. You are an obedient നീ one. എൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട അന്ന് മുതൽ
from the time you heard my voice, ഡെമസ്കോസിന്റെ പടിവാതിക്കൽ വെച്ച് നീ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടത് മുതൽ, from the time you heard my voice in the gates of Damascus, നീ എന്നെ അനുസരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ. you started obeying me. അന്ന് മുതൽ ഞാൻ നിന്നെ കാണുന്നുണ്ട്. From that day I'm looking, നീ I'm watching നീ you. മാറി നിന്നിട്ടില്ല. You have never gone back. നീ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. I remember whatever you told me. ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനായി, You said, if I live for Christ. മരിക്കുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനായി, If I die for Christ. ഓ രക്തം ചിന്തുന്നെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിനായി. If I shed my blood, I will shed my blood for Christ. നിന്റെ തീരുമാനം എന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. I know the decision that you നിന്റെ made. തീരുമാനം എനിക്കറിയാം. I know your decision. ഞാൻ നിന്നെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല. I'm not going to forsake you. ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. I'm not going to forsake you. എന്റെ കൃപ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. But my grace is there with you. അത് സാധാരണ കൃപയല്ല. It is not a simple grace. ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന കൃപ. It is a grace which can overcome in your weakness. സാധാരണ കൃപയല്ലത്. It is not a simple grace that we are talking about. ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന കൃപ. It is a grace which overcomes in your difficulty. ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവശക്തി. And it is a grace which overcomes in your weakness. Okay, പൗലോസും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള സംസാരിക്കണം. And this is what Paul is having a conversation with God. രണ്ടുപേരും കൂടെ സംസാരിക്കുക. And both of them are talking to each other. പൗലോസ് പറയാണ്, നീ എൻ്റെ ഒരു സഹോദരനാണ്. Paul says that you are my brother. നീ എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനാണ്. You are my friend. നീ എൻ്റെ ദൈവമാണ്. You are my God. നീ എൻ്റെ elder brother-ആണ്. You are my elder brother. നീ എൻ്റെ younger brother-ആണ്. You are my younger നീ brother. എൻ്റെ അമ്മയാണ്, അപ്പനാണ്. You are my father. You are my mother. ഞാൻ നിന്റെ വാക്ക് വിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടില്ല. I have not I'm not led astray anything. I'm not going away from your word. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കടന്നു പോകുന്ന വേദനയിൽ എനിക്കൊരു വിടുതൽ ആവശ്യമാണ്. But I need a deliverance through this pain that I'm going through. കർത്താവ് അവനെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുക, And God is embracing him and he's telling him, കൃപ നിനക്ക് മതി. my grace is sufficient for you. നമ്മുടെ ദൈവവും സമാധാനത്തിന് ദൈവമാണ്. My God, our God is a God of peace. നമ്മുടെ ദൈവവും ശത്രുവിനെ നിന്റെ കാൽക്കീഴിൽ മെതിച്ചു കളയുന്ന ദൈവമാണ്. God is a God who will put down Satan under your feet and you will crush him. നമ്മുടെ ദൈവമോ കൃപമേൽ കൃപ പകരുന്ന ദൈവമാണ്. And our God is a God who gives you grace upon grace. ഈ വാക്ക് അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ And when he accepted this word in his life, ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മാറി. and his life changed ആ further. മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മാറി. His life changed. അതുവരെ ഭാരപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ, Until that time he was worried. അതുവരെ പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ, Until that time he was weary. അതുവരെ ദൈവത്തോട് പ്ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മനുഷ്യൻ, Till that time he was pleading to God. അവൻ പറയുകയാണ്, ഈ ദൈവശക്തി എന്റെ മേൽ പകരപ്പെടേണ്ടതിന് And he says, so that this power can be bestowed ഞാൻ upon me, എന്റെ ബലഹീനതയിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു. I am going to praise God in my weakness. ഞാൻ എന്റെ വീക്ക്നെസ്സിൽ പ്രശംസിക്കുന്നു. I will boast in my infirmity. എനിക്ക് എന്റെ ബലഹീനതയിൽ ഒരു പ്രയാസമില്ല. I am not having any problem in my weakness. ഇതുവരെ ഭാരമായിരുന്നു, It was a problem until now. ഇതുവരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. It was a burdensome thing until now. പക്ഷെ ദൈവമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, But after an encounter with my God, ദൈവമായിട്ടൊരു എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ after an encounter with my God, അവന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് മാറ്റമുണ്ടായി. his life changed. ഹല്ലേലൂയ പറയുക, And he says, എന്റെ ബലഹീനതയിൽ ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. I am going to boast in my weakness. നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ പ്രശംസിക്കണം. We should boast in our ചിലപ്പോൾ weakness. രോഗത്തിലായിരിക്കാം നീ, Sometimes you might be going through a sickness. ചിലപ്പോൾ കണ്ണുനീരിലായിരിക്കാം, Sometimes you are going through tears. ചിലപ്പോൾ വേർപാടിന്റെ ദുഃഖത്തിലായിരിക്കാം, Sometimes you're going through a situation of a separation. ചിലപ്പോൾ ഈ ദേശത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിലായിരിക്കാം, Sometimes you may be entangled with some rules, regulations, or laws of the country. ചിലപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ വെക്കുമെന്നുള്ള വ്യാകുല ചിന്തയിലായിരിക്കാം, Sometimes you're worried on what is the next step that you need to take. ചിലപ്പോൾ നിന്റെ തലമുറയോർത്ത് നീ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം. Sometimes you are worried because of your children. പക്ഷെ കർത്താവ് നിന്നെ തൊട്ടോണ്ട് പറയുക, But God is touching you now and He's speaking to you. കർത്താവ് നിന്നെ തൊട്ടോണ്ട് പറയുക, God is touching you now and speaking to you. കർത്താവ് നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് പറയുക, God is embracing you and talking to മോളെ you. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, My dear daughter, my grace is sufficient മോളെ for എന്റെ you. കൃപ നിനക്ക് മതി, My dear son, my grace is എന്റെ sufficient for ദാസനെ you. എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി, My dear servant, my grace is sufficient for എന്റെ you. ദാസനെ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി. My dear servant, my grace is sufficient for you. ഞങ്ങളുടെ കൃപ എന്റെ മേൽ പകരേണ്ടതിന്, God, so that your grace comes upon me. ഞങ്ങളുടെ കൃപ എന്റെ മേൽ പകരേണ്ടതിന് Let your grace come upon me. കേൾക്കുന്ന ദൈവജനമേ,
ജനത്തോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു, I want to tell all those who are listening to me. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയുമോ? Will you be able to say ആ this? കൃപ എന്റെ മേൽ പകരേണ്ടതിന്, God, so that your grace comes ആ upon me. ദൈവശക്തി എന്റെ മേൽ പകരേണ്ടതിന്, So that I receive the ആ power from അധിക you. കൃപ എന്റെ മേൽ പകരേണ്ടതിന് And so that I can get the grace. ഞാൻ എന്റെ ബലഹീനതയിൽ I'm പ്രശംസിക്കുന്നു. going to boast in my ഞാൻ weakness. എന്റെ ബലഹീനതയിൽ I'm പ്രശംസിക്കുന്നു. going to boast in my കാരണം weakness. സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം എന്റെ കൂടുണ്ട്. And I know that the God of peace is with me. സർവശക്തനായ ദൈവം നിന്റെ കൂടുണ്ട്. Almighty God is with me. സർവവ്യാപിയായ ദൈവം നിന്റെ കൂടുണ്ട്. All powerful God is with you. അവൻ നിന്നെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നു. He is embracing you. അധികം നിന്റെ കൃപ നിന്റെ മേൽ പകരപ്പെടുന്നു. And abundance of grace is coming upon you. വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ദൈവത്തിന് And എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്. all those who believe, let us stand up in the presence of the എല്ലാവരും Lord. ദൈവത്തിന് Let എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്. us all stand up in the presence of the ഞങ്ങളെ Lord. കേൾക്കുന്നവർ ദൈവത്തിന് എഴുന്നേൽക്കുന്നതാണ്. And all those who are hearing me, let us ആ stand up in വലിയ the presence ദൈവകൃപ of the നിന്റെ മേൽ Lord. പകരപ്പെടാൻ പോകുകയാണ്. The great grace is going to come upon നിന്റെ you. പ്രശ്നം ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, No matter what your problem is, നിന്റെ വിഷയം no ഏതുമായിക്കൊള്ളട്ടെ, matter what your circumstances മെഡിക്കൽ are, സയൻസ് അസാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞ the വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, medical science might have said it is impossible. നടക്കത്തില്ലെന്ന് ലോകം പറഞ്ഞ വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, The world might have said that it is not going to happen. ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയമായിക്കൊള്ളട്ടെ, You might be in a situation where you're not able to take a step ahead. കർത്താവിനകത്ത് ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to move in that situation. കർത്താവിനകത്ത് ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. God is going to move in that situation. നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും രോഗത്തോടെ ഇതിനകത്ത് ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, And if there are somebody who are suffering through any kind of sickness here, ഏതെങ്കിലും രോഗത്താൽ നിങ്ങൾ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ, no matter if you are going through any kind of sickness, നിങ്ങളുടെ രോഗമുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ കൈ എടുത്ത് വെച്ചാൽ, I request you to put your hand in the place where you're having problem. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും രോഗത്താൽ തലമുറകൾ ഭാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൈ അവരുടെ മേൽ വെച്ചാട്ടെ. And if your children are going through any kind of sickness, if they are going through any kind of sickness in the body, I request you to keep your hand on their body now. നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും രോഗത്തിന്റെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കരം അവിടെ വെച്ചാട്ടെ. If you are going through any kind of sickness, I request you to place your hand there. പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു ചലിക്കാൻ And പോകുകയാണ്. the Holy Spirit will move now. ആത്മാവ് ചലിക്കാൻ പോകുകയാണ്. The Holy Spirit is going to move now. സമാധാനത്തിന് ദൈവം ചലിക്കുന്നു. The God of peace is moving now. സമാധാനത്തിന് ദൈവം ചലിക്കുന്നു. The God of peace is moving now. സൗഖ്യദായകൻ ചലിക്കുന്നു. And he who heals is moving now. വിടുവിക്കുന്നവൻ ചലിക്കുന്നു. And he who delivers is moving അത്ഭുത now. മന്ത്രി ചലിക്കുന്നു. And he is the God of miracle who is moving വീരനാം now. ദൈവം ചലിക്കുന്നു. And he is the victorious God, he is moving now. സമാധാനത്തിന്റെ പ്രഭു ചലിക്കുന്നു. And he is the God of peace who is moving now. ഇതിനകത്ത് അവൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. And he has come here among us. അവന്റെ സാന്നിധ്യം ഇതിനകത്തുണ്ട്. And his presence is there here. അനുഭവിച്ചറിയുന്നവർ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചാട്ടെ. And if you are able to experience ആത്മശക്തിയിൽ clap അത് your hands and give വ്യാപരിക്കുക. glory to God. Let us worship God for some time അന്യഭാഷയിൽ together. അന്യഭാഷയിൽ അന്യഭാഷയിൽ Let us worship God in അല്പസമയത്തിന് tongues. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ. Let us worship God in ഇരുമ്പ് കട്ടുകൾ tongues. തകരട്ടെ. All the iron bars be broken. അന്ധകാര ശക്തികൾ അടിയട്ടെ. All the dark forces be broken. എവരി ശത്രുവിന്റെ പദ്ധതികൾ ഉടച്ചു മാറട്ടെ. All the schemes of the devil be broken. ദൈവജനം ശക്തി പ്രാപിക്കട്ടെ. Let the people of God receive power. തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വ്യാപരിക്കട്ടെ. And let the power of the Holy Spirit work in this place. കമാന ചൂടമാന ധീരമാന റിബമാന റിഖമാന വൈഡാരാജ ധൂരിരതന റിതല പ്രൗഢം ശീതല പ്രൗഢം അസ്തുല പ്രൗഢം മദര പ്രൗഢം ദൽ കടകം റീതൽ കടകം ശീതൽ കടകം ഓ റഖബബബബബ ചൂടമാന ധീരമാന റിബമാന റിഖമാന ചില വേദനകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ, ചില നിരാശകൾ മാറിപ്പോകട്ടെ, ചില ഭാരങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ, ചില രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ, ചില അന്ധകാര ശക്തികൾ തകരട്ടെ, ചില വിടുതൽ പ്രാപിക്കട്ടെ, ചില തലമുറയുടെ ഹല്ലേലൂയ ചില രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഉടച്ചു മാറട്ടെ. Amen. Hallelujah. Praise you, Jesus. ചില ത്വക്ക് രോഗങ്ങൾ വിട്ടുമാറട്ടെ. Let's all the burdens and bindings ചില situations be പൈശാചിക broken. മേഖലകൾ ഉടച്ചു മാറട്ടെ. The Satan's schemes shall be broken in the name of Jesus. തലമുറയുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഉടയ്ക്കുന്ന ചില മേഖലകൾ ഉടച്ചു മാറട്ടെ. All the schemes of the devil which are acting against the education of our children shall be broken in the name of Jesus. ശത്രുവിന്റെ ചെങ്കോലുകൾ ഉടച്ചു മാറട്ടെ. All the capture of the wicked shall be broken യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ in the name of Jesus.